This conference will now be recorded. Okay, our today's concept is on temperature sensor. Okay, today we will do with the temperature sensor. I think everyone is able to see my screen, and are you all able to listen my voice also clearly? Now it is clear. Okay, thank you. Taken an Arduino board. Taken a breadboard. Take a temperature sensor. Okay. For this temperature sensor, we have three terminals. One is power supply, and another one is analog input, and another one is ground. Okay. Power pin is connected to 5 volts. And next, V out pin should be connected to analog input pin. V output pin should be connected to analog input pin. Okay, and next ground pin should be connected to ground. Okay, these are the connections of temperature sensor. In this temperature sensor, we have different types of temperature sensors. LM39, LM36 sensor, LM39 sensor, LM31 sensor. Like the different sensors we have. For every sensor has its own values. LM35 sensor, LM39 sensor, LM33 sensor, like that we have different sensors. Okay, so the sensor which we are using is LM36 sensor. This sensor ranges up from everyone's screen is not visible. 13th లోపు మీకు ఈ క్లాసెస్ అయిపోతాయేమో అన్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 3 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పవర్ కనెక్షన్, one is power connection, and another one is V out connection. Middle pin is a V out connection,
and third terminal is the ground connection. Okay. Okay, V out connection and ground pin connection. Okay, these are the connections. I think you all of you understood the connections. Okay, next. Void setup, loop open, pin mode. Pin mode is to indicate which type of mode of operation is the temperature sensor. Temperature sensor is its mode of operation. Its mode of operation is the input A naught comma input void setup loop close. To get the temperature sensor temperature reading values that మనకి వచ్చే టెంపరేచర్ సెన్సార్ నుంచి వచ్చే రీడింగ్ వాల్యూస్ మీన్స్ సమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఉమెన్ బాడీ టెంపరేచర్స్ కానీ లేకపోతే రూమ్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని మనకి కొత్త వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఆ వాల్యూస్ ని మనకి సీరియల్ మానిటర్ లో ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ సీరియల్ మానిటర్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. సీరియల్ డాట్ బిగిన్ 9600. Okay, wide loop close, wide loop open. So next we have to read the sensor values. So int sensor equal to నేను ఇక్కడ sensor values అనేవి float లో తీసుకుంటున్నాను. Sensor equal to analog read of A naught. And next మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెల్సియస్ వాల్యూస్ లోకి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సెల్సియస్ వాల్యూస్ కావాలి అని అంటే సో ఆ సెల్సియస్ వాల్యూలో కావాలంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చిన రా సెన్సార్ రీడింగ్ వాల్యూస్ ని మిల్లీ ఓల్డ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో మిల్లీ ఓల్డ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు సో నేను మిల్లీ వోల్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెన్సార్ ఇంటూ 5000
5,000 divided by 1024. Okay, next float Celsius Celsius is equal to, so for getting the exact Celsius value, voltage by 10. This is the conversion for which we have to for getting up the values. So next మనకి ఏం values print అవ్వాలి serial monitor లో, just Celsius values. So print ln Celsius. So for some time delay, 500 milliseconds. Is my voice, am I not audible for you all? Am I not audible? Audible, ma'am. Okay, everyone understood this program? Yes, madam. Everyone understood this program, so that I will similar this program and will show you the output. Okay, here we are simulating this program. For conversion of the raw sensor values into millivolts, మనం ఇక్కడ 5000 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. మనకి ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 1024 తో ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే, మనకి సెన్సార్ వాల్యూ ఎంతవరకు వస్తుంది, 1024 వస్తుంది హైయెస్ట్. సో అందుకోసం దాన్ని డివైడెడ్ బై 1024 చేస్తున్నాం. 5000 for conversion it into the millivolts. వచ్చిన సెన్సార్ వాల్యూని మిల్లీ వోల్ట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ 5000 తీసుకున్నాం. మీరు ఇన్ కేస్ తక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 10,000 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇంకా తక్కువ అవుతుంది మనకి. సో మీకు మనకి మిల్లీ వోల్ట్స్ అంటే ఎంత ఉండాలి, 10⁻³ ఓకే. సో ఆ కన్వర్షన్ ఇక్కడ 5000 తో డివైడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు, నార్మల్ గా టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు సెన్సార్ మీద క్లిక్ చేస్తారో, అదే మన దగ్గర నార్మల్ గా డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు అనుకోండి హార్డ్వేర్ లో, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఆ సెన్సార్ మీద హీట్ చేస్తామంటే మన ఫ్లాష్ లైట్ ని కంటిన్యూస్ గా సెన్సార్ మీద ప్లేస్ చేస్తే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రీడింగ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ మనకి టెంపరేచర్ రీడింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఓకే. మనం మళ్ళీ టెంపరేచర్ స్కేల్ ని డిక్రీజ్ కొద్దీ టెంపరేచర్ రీడింగ్స్ అనేవి లో అవుతూ ఉంటాయి. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ అవుట్పుట్? ఇక్కడ ఆన్లైన్ అవుట్పుట్ కి ఆఫ్లైన్ లో వచ్చే అవుట్పుట్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్.
Is everyone understood this? Is everyone understood? Am I audible? Please give me the response so that I can move to the next topics. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. ఓకే, దీంతో మనం ఒక సింపుల్ టాస్క్ చేద్దాం. నార్మల్ గా మనకి ఇంట్లో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? హౌస్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ ని అవుట్ సైడ్ సెండ్ చేయడానికి. Okay, please mute your mic. Please mute your mics. ఓకే, మనకి నార్మల్ గా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? రూమ్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ ని లేదు అని అంటే అదొక డివైస్ లో ఉంది అనుకోండి. ఆ డివైస్ లో అది కంటిన్యూస్ గా మోటార్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్ ని మనం బయటికి పంపించాలి. సీరియల్ వచ్చేసరికి మనం ఏదైనా డేటాని ఇన్బిల్ట్ గా ఉన్న సీరియల్ మానిటర్ లో రీడింగ్స్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవడం కోసం. Room temperature from high to low. Serial dot begin is the syntax to enable the inbuilt serial monitor. Okay. సో ఇక్కడ మనం రూమ్ టెంపరేచర్ ని హై టు లో చేస్తాం. సో ఇక్కడ హై టు లో చేయడానికి మనం నార్మల్ గా అయితే ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ రూమ్ లో ఒక టెంపరేచర్ సెన్సార్ ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవ్వాలి అని అంటే మనకి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవ్వాలంటే మోటార్స్ కావాలి. 9600 is the baud rate. సో ఇంత పర్ సెకండ్ కి ఇంత టైం పర్ సెకండ్ కి ఇన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలని సెట్ చేయడానికి 9600 ఇస్తాం. ఇది ఫిక్స్డ్ బాడ్ రేట్ ఫర్ 8 328 మైక్రో కంట్రోలర్. ఓకే, సో రూమ్ లో మనం టెంపరేచర్ సెన్సార్ ని ప్లేస్ చేస్తాం ఫర్ గెటింగ్ అప్ ద టెంపరేచర్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవడానికి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవ్వాలి. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లో ఏం ప్లేస్ చేస్తాము? ఆటోమేటిక్ గా నార్మల్ గా అయితే మనం నార్మల్ గా అయితే ఏం చేస్తాం? ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ జస్ట్ స్విచెస్ కనెక్ట్ చేసి స్విచెస్ ఆపరేట్ చేస్తారు. అదేంటి? పర్సన్ వెళ్ళి ఇన్పుట్ గా అంటే స్విచ్ ని ఆన్ చేసినప్పుడే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అవ్వదు. సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా మన రూమ్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఫంక్షనింగ్. సో అది జరగాలంటే మనం ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కి ఏ మోటార్ ని అటాచ్ చేయాలి? మీకు తెలుసు కదా ఏ మోటార్ ఏ యాంగులర్ రొటేషన్ ఇస్తుందో. Please let me know which angular rotation does motors give? Which type of motors give the 360? మనకి కంటిన్యూస్ గా ఫ్యాన్ టైప్ లో మూవ్ అవ్వాలి. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాన్ టైప్ 360 డిగ్రీ యాంగులర్ రొటేషన్. 360 డిగ్రీ యాంగులర్ రొటేషన్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం? DC మోటార్ ని యూజ్ చేస్తాం, రైట్? వింటున్నారా లేదా ఏదో జస్ట్ ఆన్ చేసి వదిలేసారా? వింటున్నాం మేడం. మరి ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఏ మోటార్ ఆన్ చేయాలి, ఏ మోటార్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్తే. ఓకే, DC మోటార్ ని యూజ్ చేస్తాం.
DC motor. DC motor angular rotation ఎంత 360-degree angle. Yes. Okay, place it. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి? 3 terminals. Sorry, 2 terminals. Red should be connected to analog output pin, that is 6, and black should be connected to ground. Okay, clear. సో ఇక్కడ నేను ఇన్ కేస్ నాకు సెల్సియస్ వాల్యూ కానీ బిలో 50 అయితే నాకు మోటార్ ఆఫ్ అవ్వాలి, అబోవ్ 50 అయితే మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇక్కడ మనం మోటార్ ని కూడా ఇండికేట్ చేసుకోవాలి ఫైట్ సెటప్ లో. పిన్ మోడ్, పిన్ మోడ్ 6, అవుట్పుట్. సో సెన్సార్ అనేది ఇన్పుట్, మోటార్ అనేది అవుట్పుట్. ఓకే, సో if Celsius is greater than or equal to 50 అయితే మనకేమవ్వాలి? మోటార్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. సో డిజిటల్ రైట్ 6, 1. Okay, next else loop open, digital write 6, 0. Okay, loop close. అబోవ్ 50 అయితే మనకి మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి, బిలో 50 అయితే మోటార్ అనేది ఆఫ్ లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మనకి రివర్స్ జరుగుతుంది. వెయిట్ మేడం మీరు అక్కడ లెస్ దెన్ సింబల్ ఇచ్చారు మేడం. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి అబోవ్ 50 కాబట్టి మోటార్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్ లో అవుతుందో బిలో 50కి, సో ఆటోమేటిక్ గా మోటార్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే we can make the room temperature from high to low. Everyone, and this is also one of the real time project. Everyone understood this? Yes, madam. Okay, thank you. జస్ట్ మనం టెంపరేచర్ సెన్సార్ రీడింగ్స్ వాల్యూస్ రాసుకుంటాం. ఆ టెంపరేచర్ సెన్సార్ రీడింగ్స్ ని రాసుకొని దాని ప్రకారం టెంపరేచర్ స్కేల్ తో ఎప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కొంచెం హైగా ఉన్నప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది, రూమ్ టెంపరేచర్. లోగా ఉన్నప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది, సో మీడియం గా ఉన్నప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది, దాని నుంచి వచ్చే హ్యూమిడిటీ ఎలా ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆన్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ మనం టెంపరేచర్ సెన్సార్ యొక్క రీడింగ్స్ ని తీసుకోవాలి. సో ఆ రీడింగ్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మోటార్ ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం మోటార్ ని అటాచ్ చేస్తామో, సో మోటార్ ని అటాచ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయిందని ఆటోమేటిక్ గా మోటార్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం స్విచ్ తో ఇంటర్ఫేస్ చేయలేదు, సెన్సార్ తో ఇంటర్ఫేస్ చేసాం. సో పర్సన్ యొక్క ఓన్ వర్క్ ఉండదు,
పర్సన్ వెళ్ళి ఆన్ చేయాలి ఆఫ్ చేయాలి అని చెప్పి ఎలాంటి ఇండికేషన్ ఉండదు. సో ఆటోమేటిక్ గా దానంతట అదే టెంపరేచర్ రీడింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని అదే సెట్ చేసుకుంటారు. Okay, clear for everyone? Okay, thank you. కోడ్ ని కూడా మీకు చాట్ బాక్స్ లో ప్లేస్ చేశాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? లూజ్ అయిపోతుంది ఊరుకూరుకో. Okay, so we will go with another topic, another sensor topic. Another sensor is PIR sensor. PIR sensor is the advanced version of IR sensor. IR sensor వినే ఉంటారు. Object detection sensor. IR means object detection sensor, which is placed in front in the shopping malls. You will be seeing that in the shopping malls. Like మనం ఏదైనా షాపింగ్ మాల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు డోర్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ ఆఫ్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఐఆర్ సెన్సార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ టైమ్స్ మనకి లైక్ టెంపుల్స్ లో తిరుపతి, కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్, సింహాచలం టెంపుల్స్ లో కొన్ని టెంపుల్స్ లో మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఆ డోర్ నుంచే ఎంటర్ అవ్వమని చెప్తారు. ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వమని చెప్తారు ఆ పర్టికులర్ డోర్ నుంచి? సో వాళ్ళు ఆ సెన్సార్ ఆ డోర్ నుంచి వెళ్ళిన పర్సన్ ఒక్కొక్క పర్సన్ అది కౌంట్ చేసుకొని వాళ్ళు దానికి ఇంటర్ఫేస్ చేసుకున్న డిస్ప్లేలో ఈ రోజు ఇన్ని పర్సన్స్ ఎంటర్ అయ్యారు రూమ్ లోకి. సో ఇన్ని పర్సన్స్ టెంపుల్ ని విజిట్ చేశారని చెప్పేసి ఒక ఫైనల్ కౌంట్ ఇవ్వగలుగుతారు. ఓకే, అలానే మనం ఐఆర్ సెన్సార్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ని డిజైన్ చేయొచ్చు. హోమ్ ఆటోమేషన్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, అలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఐఆర్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి దాని నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, సో హ్యూమన్ బాడీస్ నుంచి కానీ యానిమల్ బాడీస్ నుంచి కానీ రిలీజ్ అయ్యే రేస్ కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేసే. సో ఆ రిలీజ్ అయిన రేస్ ని ఆ రెండింటిని డిటెక్ట్ చేసుకొని మనకు అక్కడ మనం రాసిన రిలేటెడ్ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఐఆర్ సెన్సార్ లో వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. సో మీరు చూసే ఉంటారు, నార్మల్ గా ఐఆర్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి జస్ట్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్. సో ఎవరైతే ఆ పర్సన్ ఆ డోర్ నుంచి వెళ్తారో ఆ పర్సన్ ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటారు. అది అక్కడ ఆగి ఇంకా వేరే పర్సన్ ని సైడ్స్ ఉన్న పర్సన్ ని డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెన్సార్ కి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అది డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ యూజ్ చేసే సెన్సార్ పిఐఆర్ సెన్సార్. PIR sensor means passive infrared sensor. Okay, passive infrared sensor or pyroelectric sensor or motion sensor. దీన్ని మనం 3 names తో కాల్ చేస్తాం. Passive infrared, pyroelectric or motion sensor means it can detect the moving objects also. By using this PIR sensor, moving objects ని కూడా డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. Means దాని మీద ఉన్న now I will show you how the PIR sensor will be. Is my voice clear?
My voice is not audible. It's clear, madam. క్లియర్ మేడం, క్లియర్ మేడం. మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి స్ట్రక్ అవుతుంది మేడం వాయిస్. Now my voice is audible. నవ్ ఆడిబుల్ మేడం. Thank you. Okay, this is the PIR sensor. ఒక్కొక్కసారి స్ట్రక్ అవుతుంది. కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. Okay. The sensor which is visible on the screen is the PIR sensor. This sensor is, as I told you, this is a moving object detection sensor. So motion detection means moving objects detection. How it can detect the moving objects means free scale and so ఇది సెన్సార్ నుంచి వచ్చే రేస్ ని 360 angles కి మూవ్ చేస్తుంది. Am I audible? Okay, now my voice is audible. Yes, ma'am. ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సెన్సార్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే పిఐఆర్ సెన్సార్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే రేస్ అన్ని is my screen is visible? సెన్సార్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే రేస్ అన్ని ఈ ఫ్రీ స్కేల్ లెన్స్ ద్వారా మనకి 360 యాంగిల్స్ లోకి 360 యాంగిల్స్ వైపు మనకి సెన్సార్ రేస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో అలా 360 యాంగిల్స్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉన్న యాంగిల్స్ 360 యాంగిల్స్ లో రేస్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఎటువైపు నుంచి పర్సన్ వచ్చినా కానీ ఈజీగా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేసుకుని దాని రిలేటెడ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, that is why it overcomes the drawbacks in the IR sensor. So here we have 3 pins. One is signal pin, another one is power pin. మ్యామ్ వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదు మ్యామ్. మేడం వాయిస్ రావట్లేదు మేడం. వాయిస్ Another one is ground pin. So signal pin is
మ్యామ్ స్టక్ వాయిస్ అవుతుంది మేడం సరిగ్గా వాయిస్. to digital హలో ఫుల్ గా బ్రేక్ అవుతుందా వాయిస్? ఎస్ మేడం మ్యామ్ ఫుల్గా బ్రేక్ అవును మ్యామ్. అందరికి నౌ మై వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ఇప్పుడు క్లియర్ మేడం. ఓకే, మీ అందరికి రేపు 8 to 10 క్లాస్ ఓకేనా? 8 to 10 ఆర్ 9 to 10? మేడం 8 to 10 అనదర్ క్లాస్ ఉంది మేడం. అందరికి 8 to 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయా? అవును మేడం. Okay, then 10 to 12. Ma'am, हाँ, I 10 to have 12 ఓకే PCB మేడం. class, ma'am. PCB క్లాస్. I have PCB class, ma'am. Okay, so mute your mics. Please, all of you, mute your. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి ఐఆర్ఎస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఐఆర్ఎస్ ప్రొడ్యూస్ ఏ యాంగిల్ లో ఉన్నా కానీ ఆ యాంగిల్ లో వచ్చిన పర్సన్ ని అది డిటెక్ట్ చేసుకొని ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so here we need to connect our signal pin, and next power pin is connected to 5. Connected to 5 volts, and ground pin is connected ground. Connections of sensor. Next we have to connect the LED. So here I am interfacing it LED. Taken a resistor with 220 ohms of resistor. So audio pin. Code setup. Now my voice is breaking. Now my voice is clear.
Okay, I'm showing the circuit once. You can see here. Is my voice is clear? Am I audible? Okay, thank you. So here I'm going with the code. In void setup, we have to indicate the input and output mode of operation. Void setup loop open, pin mode, input and LED output. Void setup loop close. Okay, once I'm repeating the connection, please see here. For sensor, we have 3 pins. One pin should be connect signal pin. First terminal is the signal pin. Signal pin should be connected to digital pin, and power pin should be connected to 5 volts to give power supply to the sensor. And next ground pin should be connected to ground, the Arduino board. And next here we are interfacing this PIR sensor with the LED. We can interface with anything, but here I am just interfacing with the LED. So when the object is when the moving object is detected, LED should on. In case otherwise, LED should be in off state. That's why. As you all know that all the LED connections. So through resistor మనం డిజిటల్ పిన్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం, cathode ని గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వైడ్ loop open. So here we have to read the sensor int a equal to, this is a digital sensor, so we are using the digital read function, digital read of 7. Okay, so ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ అయినప్పుడు కండిషన్ అనేది 1 అవుతుంది. సో if a equal to 1, సో ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ అయితే మనకి లైట్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. So 1. Please mute your mic. Else digital write LED should automatically off. So 6,0. Next while loop close. This is a simple program for just when the object is detected, light should be on, or if the object is not detected, light should be automatically off. ఇక్కడ సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ లూప్స్ ని ఓపెన్ చేయలేదు. If loops, if and else loops. Okay, when you click on the start simulation, సో ఇక్కడ మీరు సెన్సార్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, మూవింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ అవ్వగానే ఏమైంది, మనకి లైట్స్ అనేవి ఆన్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో లైట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, పర్సన్ డిటెక్ట్ అయినప్పుడు లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి, పర్సన్ డిటెక్షన్ ఆగిపోతే లైట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఓకే, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ అవ్వగానే లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ స్టాప్ అయిపోగానే మనకి లైట్స్ అనేవి ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇట్ ఈస్ క్లియర్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Madam. Yes, madam. Clear. సో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మోటార్స్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు, ఇంకా డిస్ప్లేస్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్టెడ్ అని చెప్పి డిస్ప్లేలో ప్రింట్ అవ్వడానికి.
అండ్ కౌంటింగ్ ని చేయొచ్చు. ఓకే, అలా మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, anyone have any doubts regarding today's session? Tomorrow we have so many topics, ultrasonic sensor and some displays also. For today's section you have no doubts? Okay, I will post the program in the chat box. Okay, madam. Tomorrow also class will be of same timings only. Tomorrow class will be at class will be started at 3:30 only. Okay, it is okay. సో మనకి 3:30 మేడం 3:30 అంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల అది అటు ఇటుగా 4 అవుతుంది. సో టైం సరిపోతుంది కదా. 3:30 ఓకే, 3:30 స్టార్ట్ చేస్తాం క్లాస్. ఓకే మేడం అంటే అటు ఇటుగా 15 minutes అవుతుంది. 4 అవుతుందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ చెప్పలేం, మనకు వచ్చిన నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం బట్టి. ఫర్ దీస్ 2 days I will be facing some network issues, so that's why. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. For tomorrow I will face some issues, that's why. From day after tomorrow it will be okay. Timing will be from 3:30. It will be started. After completion of remaining topics, then I will stop the class. Okay, I think it may take so much of time, that's why I'm telling before only. It up to 6 it will take. Recorded videos, okay, we will update that recorded video. Today we have some power issues, that's why we are not able to update it. Today we will update by today evening or by tomorrow morning. Okay, thank you for attending. Attendance will be taken online itself. There is no issue with the attendance. Thank you for all. You can all leave the section. నాగరాజ్